की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही 10वीं। छपै छंद त्वै प्रसाद। चक्कर चहन अरबरन जात अरपात नहिंजह। रूप रंग अनेक पेक कहु कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रान साहिर साहान गिरिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतरन कहत। तो सरब नाम कथै कवन करम नाम करनत सुमत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल किरपा निधान सच्चे पातशाह जी महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी तन तन पंथ दे वाली अमृत के दाते सरबंस दानी कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत हाजरा हजूर जारा जहूर सर्व कला भरपूर पतित पावन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद विच गुरुद्वारा बाबा संगत जी विखे विराजमान गुरु खालसा साध संगत माई भाई आप जी बहुत वडभागे हो जिन्होंने गुरु साहब जी ने अपनी बाणी का जाप करन दा उपराला बख्शिश किया है। साध संगत जी जे कोई सानू पूछे भी किहड़े काम लई आए हो तो असी दुनियावी काम दसदे हाँ पर जिहड़ा असली काम है उहदा सानू ज्ञान नहीं। असली काम किहड़ा है महाराज कहंदे आयो सुनन पढ़न को बाणी। इस दुनिया दे विच बंदा सिर्फ बाणी पढ़न लई ते नाम जपण लई आया है। अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ते गुरु नानक साहब तो लैके कलगीधर महाराज तक दसां पातशाहियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने यही होका दिता है भी केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक ही शरणा। ते नाम जपण नाल साडा भला होना है क्योंकि अपना भला सब काहू मंगना। अपना भला आपां सारे ही चाहुंदे कोई चाहता मेरा बुरा होवे नहीं चाहता। सुख दे सारे गाहक हाँ दुख नूं कोई भी नहीं चाहता। ते जे सुख लेना चाहुंदे हो तां महाराज कहंदे नाम जपो सुख मिल जाएगा। श्री जाप साहब की जो बाणी है नितनेम की बाणी है। गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के चरणों च पंडित काशी राम जी बेनती करते सच्चे पातशाह जिमें गुरु नानक साहब जी ने आद विच सब दा मुੱਢ जो है परमेश्वर का स्वरूप बयान किया जपजी साहब दे विच जप। आप भी कृपा करके परमेश्वर का स्वरूप जनाओ उन्होंने नमस्कार किवें करनी है ये कृपा करके दसो। तो सतगुरु जी बेनती मान के प्रेमी संगत की बेनती भी सी। पौंटा साहब विखे बाणी उच्चारण की सी। जाप साहब जमुना का कंडा सी। गुरु साहब उत्थे कवि दरबार लाते सन। बड़े बड़े विद्वान कवियां तो कविता सुनते सन ते आप भी उत्थे गुरु साहब बड़े बड़े वड्डे महान ग्रंथां का अनुवाद करते सन। कुछ महाराज ने प्राचीन ग्रंथां का अनुवाद किया ते कुछ अपनी सुतंत्र बाणी भी रची। श्री जाप साहब की रचना हुई। कहते उत्थे दरिया जिहड़ा है जमुना नदी है वो वगदी सी। महाराज की बाणी च बचन आया है 17 सै पैताल में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करन जमुना बह समीप। गुरु साहब ने आप ये दोहरा लिखा है। 1745 बिक्रमी
ਸਾਵਣ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਉਂਟਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਹਿ ਸਮੀਪ, ਜਮਨਾ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਿਮੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਜਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੌਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੜੀ ਚਲਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਤੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਰਬ ਬੋਧ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਪ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਪ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਚੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਠਾ ਮਾਰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਗ ਮੇ। ਅਗ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਗ ਮੇ। ਸਾਧ ਮੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਪਣ, ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁੰਖਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਮੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਪਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਨਾ ਸਾਧਪਣ। ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਧ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਸਾਧ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਧ ਮੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਪਣ, ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਨਾ ਸਾਧਪਣ। ਉਹ ਦੋਊਪਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਮਗ ਮੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਤਾਰਾ ਗਾਵੇ ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਆਸਾ ਵਾਰ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਤਾਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ, ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਪਕੜ ਦੁਧਾਰਾ ਵਾਹੈ ਸ਼ਤਰੁਨ ਸਿਰ ਆਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪ ਉਚਾਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵੀਰ ਰਸੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ, ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਧਨੀ ਰਾਮ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਜੰਮਿਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਤੀਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਗੜਦੰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ ਤਾਕੜਦੰ ਤੀਰੰ ਤੁਪਕੰ ਤੜਾਕੰ ਝਾਗੜਦੰ ਨਾਗੜਦੰ ਬਾਗੜਦੰ ਬਾਜੇ ਗਾਗੜਦੰ ਗਾਜੀ ਮਹਾ ਗੱਜ ਗਾਜੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਮੁਛਹਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਇਰ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। 5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ TV ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। 46 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। 46 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਬੋਲਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 60 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 60 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 60 ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 60 ਜਨਮ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਕੀੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਲ ਲੇਗੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ। ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਾਤ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਜਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਉਲਟ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਬੈਲ ਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ, ਭੇਡ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ। ਸਵੈ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਵੈਗਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਡ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਖੰਡ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਅਖੰਡਤ ਤਾਤੇ ਉਪਜੀ ਇੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ, ਨਛੱਤਰ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ। ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਓੰਕਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅਖੰਡ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਬਾਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਤਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਰੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਤ ਦਾ ਕਦੀ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚੇਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੜ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਹਾਂ, ਜੜ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹਾਂ? ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੇ, 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ।
अजकल कई वीर कहते हैं भी दसम का प्रकाश बराबर करते, क्यों करते? साध संगत जी बराबर नहीं करते। तुसीं हजूर साहब जाके देख लेना, छोटी पालकी च करते, बराबर नहीं है। छोटी पालकी वड्डी तो गुरु ग्रंथ साहब है, छोटी च दसम है। एवें वाद विवाद करते बेलोड़ा। ते पहला हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहब जी का सुनते, फिर दसम का सुनते। दूजा फिर वो ये कहते चलो ये तो मान लें भी गुरु की बाणी है, पर प्रकाश नहीं करना चाहिए। मैं ये बेनती करता हाँ कि भाई कोई भी ग्रंथ बिना प्रकाश करिया पढ़ के दिखाओ। दुनिया का कोई ग्रंथ बिना खोलिया पढ़ लोगे, प्रकाश करके ही पढ़ांगे। फिर वो ग्रंथ सतगुरु कलगीधर जी का है, मसीत में तो नहीं जाके पढ़ना, गुरुद्वारे ही पढ़ांगे। मंदिर वाले कहेंगे भी इत्थे पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहब दसम। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब नाल है, तो गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च आनंद कारज होंदे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च मरण का भोग पैंदा प्राणी का। गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च पंज प्यारे अमृत छकांदे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की ताबे ही नगर कीर्तन हुंदा। गुरु ग्रंथ साहब की झूरी च ही फैसले होंदे आ। ते दसम ग्रंथ मसीत क्यों पढ़न जाइए? असीं तां गुरु ग्रंथ साहब की ताबे ही पढ़ांगे। वड्डे हन गुरु ग्रंथ साहब। बंसावली नामे च लिखिया, दोवें ग्रंथ साहब सके हैं भाई। वो है वड्डा, गुरु ग्रंथ साहब नूं दसम पाए वो वड्डा है। गद्दी उन्होंने दिती, अपने तो वड्डियां दी बाणी नूं मत्था टेकिया, अपने आप नूं नहीं टेकिया। आखो श्री वाहिगुरू। पर गुरु गोबिंद सिंह का सत्कार असीं तां करना है ना। आखो श्री वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कलगीधर जी महाराज पंथ दे वाली बाणी उचारण करते पहला वो मंगल लिखिया जिहड़ा उन्होंने वड्डियां ने लिखिया सी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण अपनी बाणी का जोशमई वीर रस वाला जिहड़ा मंगल है वो लिखते। हाँ जी, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ये मंगल दसम की बाणी का है। भाई संतोख सिंह ने ग्रंथ लिखिया जदों, सब तो पहला उन्होंने इन्हां मंगलों नूं नमस्कार की है। ध्यान देना, साडे विद्वान कवि किड्डे बरीकी नाल देखते सी। अजकल तो किताबां लिखते ना, पहला एक ओंकार भी नहीं लिखते, शर्म महसूस करते हैं भी एक ओंकार लिखिया तो लोग कहेंगे ये पुराने ख्यालों का बंदा। पर पुरातन विद्वाना ने लिखा, जेड़े ग्रंथ दे विच शुरू च एक ओंकार ना लिखिया होवे, समझो नास्तिक का लिखिया होया। नास्तिक है लिखण वाला, रब नूं नहीं मनदा, रब नूं उहने ध्याया ही नहीं। पहला जिन्ने भी ग्रंथ ने उन्हां 'च तुहानूं एक ओंकार पहला मिलेगा, तां ग्रंथ शुरू होएगा। अज जिहड़े भी शब्द ने किते एक ओंकार वेख्या तुसीं किसी किताब 'च? सिख हिस्टरी दीयां किताबां भी लै लो, सिख फिलोसफी दीयां लै लो, मूल 'च एक ओंकार नहीं लिखते। क्यों? वो कहते पुराने ख्यालों की गल सी, हुण की लोड़ है, हुण नास्तिक जो जम पे। रहो विचार। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पहला तो वो मंगल किया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब किया सी। हुण वो करदे जिहड़ा अपनी बाणी च करना शुरू करना। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा सारियां तो आश्चर्य है, वाह नाम आश्चर्य को होई। आश्चर्य ते पर उकत ना कोई ऐसी चीज़ तुसीं देख लो, बड़ा हैरान हो जाओ, तो तुहाडे मूँह तो एक शब्द निकलेगा, वाह 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 वाह। उस तो वध के कोई वडियाई नहीं दुनिया में। जदों परमात्मा नूं देखिया तो गुरु अमरदास जी कहते, वाहो तिसनों आखिया जे सच्चा गैर गंभीर। वाहो तिसनों आखिया जे गुणदाता मत धीर। ओ वाह वाह उन्होंने क्या, वाह तू है वाह तेरी रजाई। जदों उहदी वडियाई वेखी, उहनूं वाह आख्या ते नाल आख्या गुरु। गू कहते ने हनेरे नूं, रू कहते ने रोशनी नूं। जिहड़ा हनेरे नूं खा जावे ते प्रकाश कर देवे वो है गुरु। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब वाह हन, परमेश्वर वाह है, जिहड़ा गुरु रूप होके आया सानू ज्ञान देण लई। वो परमात्मा का वाहिगुरू नाम गुरु नानक साहब ने मंत्र रूप दिता। वाहिगुरू गुरमंत्र है, जप हौमै खोई। सब बंदे की हौमै ही नहीं रब के नेड़े लगन दिंदी। संगत भी बैठे होंने, कथा का मज़ा नहीं आता, कीर्तन का मज़ा नहीं आता। कारण
मैं जो सुनिया वो तो होर है, पर इत्थे गल कुछ होर चल रही है। वो मैं बंदे नूं नेड़े नहीं लगन दिंदी रब दे। हर जगह ते मैं आंदी है, कीर्तन करदियां भी आउंदी, कथा करदियां भी आ जांदी, सुणदियां भी आ जांदी। गुरु अगे अरदास करिए ओ मैं मिट जावे, तू ही है मैं है ही नहीं। वाओ 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 करे जावे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਪੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜੇ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਰਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਆਖੋ, ਆਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਾਪ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਪ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਜਪ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰਦੇ 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 ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋਤ ਬਦਲ। ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਲੂਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਲੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਬਦਲ 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 ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਈ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਆ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛਪੈ ਛੰਦ। ਇਹ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛਪੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 6 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛਪੈ, ਇਹ ਛਪੈ ਛੰਦ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ 10ਵੇਂ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। 10ਵੇਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਿਖਿਆਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਚਿਹਨ, ਕੋਈ ਵਰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ, ਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਜਾਤ ਬਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗਲੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਾਤ, ਚੱਕਰ, ਚਿਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜਹੇ। ਔਰ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਤਾਂ ਸਨ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਤ ਔਰ ਪਾਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਭੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਲਿਬਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭੇਸ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮੂਰਤ ਤਾਂ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਅਮੂਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸੀ ਮੂਰਤ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਈ ਮਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਛੱਤ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਧ ਢਾਓ। ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਢਾਈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਢਾਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਧ ਢਾਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਗਨੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਮੂਰਤੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੀ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਆਖੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਬੁਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਉਹਨੇ ਪੀਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ
ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ, ਅਮਿਤ ਓਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਓਜ ਕਹੀਏ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 100 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ, 1000 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਿਆ। ਅਮਿਤ ਓਜ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਤੇ ਕੋਟ ਇੰਦਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹੇ ਸਹਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਛੋਟੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੁਰਸ਼ੀਦੇ ਜਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਜ਼ੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ, ਕਾ, ਕੀ, ਕੇ, ਸੰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਖੁਰਸ਼ੀਦੇ ਜਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦੇ ਜਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੈਨੇ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਦਾ, ਜਹਾਂ ਮੈਨੇ ਜਹਾਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣਿਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਹੀਪ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਹੀ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ? ਰਾਜਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਰਨ ਕਹਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸੂਤਰ ਨਾ ਇਤੀ। ਨਾ ਇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ। ਇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਖਤਮ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇਤੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਫਜੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਫਜੂ। ਜਦੋਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਅਫਜੂ। ਅਫਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ। ਅਫਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ। ਨਾ ਇਤੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ ਨੇਤ ਨੇਤ। ਨੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਇਤੀ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਨਿਤ ਨਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਨ ਤਿਰਣ ਕਹਿਤ, ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਸਿਰ ਸਹਿਸ ਬਣਾਈ, ਦੁਐਸ ਹੰਸ ਰਸਨਾ ਸੁਹਾਈ। ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਤਉ ਨ ਪਾਵਤ ਪਾਰਾ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ 1000 ਫਣ ਨੇ ਤੇ 2000 ਜੀਭ ਨੇ। 2000 ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਸਿਰ ਸਹਿਸ ਬਨਾਈ, ਦੁਐਸ ਹੰਸ ਰਸਨਾ ਸੁਹਾਈ। ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਤਉ ਨ ਪਾਵਤ ਪਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਤਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਣਵਾਚੀ ਨਾਮ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਤਵੰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਨਵਾਚੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛਪੇ ਛੰਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਵਕਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।